ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡੋ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਫालतू ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ। पूरी डिटेल ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कि आखिरकार ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ और महकमे के अधिकारियों ने की सलाह मशवरा दिता तो मुख सकत्तर ने की हदायतां दित्तियां ये सारी गल करांगे। एक PPP पॉलिसी के तहत इन्हां रैसट हाउसां नूं सवारन दा मूँह मुहांदरा ठीक करन दा मुरम्मत करन दा ठेका देण दी गल चली है कि उन्हां तों ये जिहड़ी मुरम्मत है करवाई जानी चाहिए है। हालांकि एक देश दे विच रिवाज चल पिया PPP पॉलिसी के तहत चाहे अपनियां सेहत सेवावां होण चाहे सिक्ख्या सेवावां होण जां इस तो इलावा इमारतां दी मुरम्मत दा काम होवे। काम सरकारी हुंदा है पर उसके ठेके प्राइवेट ते निजी कंपनियां दे हवाले कीते जा रहे हैं। इस तरह विछाए गए पंजाब दे विच सड़कां दे जाल जिन्हां दी समय दे उत्ते अपनी आप दी पिठ थापड़ी जाती है और संबंधित सियासतदानां दे वल्लों यह कहा जाता है कि सड़कां दा जाल असीं विछा दिता। पहलां टुट्टियां फुट्टियां सड़कां मिलदियां सी पर सवाल लोग ये भी करते हैं लोग भी सियाणे हो गए कि की वो सड़कां फ्री दे विच बणीਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ टैक्स वसूले जाते हैं फिर साडे ਜਿਹੜੇ साधन असीं खरीदते हैं उस ते टैक्स लगता है तो फिर भी जान नहीं छुटती जदों भी आना जाना हुंदा है अपनियां गड्डियां कारां जां होर साधनां दे उत्ते तां उदों भी साडे तो टोल टैक्स ते पर्ची जरूर लगती है वो लाजमी कर दित्ती गई है। तो इस तरह की गल ही हुण रैसट हाउसां नूं सवारन दे विच भी देखण नूं मिल रही है। अधिकारियों ने अग्गों सलाह दे दित्ती है कि जेकर इसकी मुरम्मत करवाउणी है तो किवें करवाई जावे। सरकारी खजाने में कुछ लभदा नहीं करजा पंजाब सरकार नूं हर गल ते चुकना पैंदा है चाहे वो फ्री दी मुफ्त की कोई सहूलत देनी होवे ते जां फिर पुराने पए जिहड़े करजियां दी जिहड़ी ब्याज है वो भरनी होवे। तो लगातार पंजाब दे उत्ते आर्थिक बोझ तो वध ही रहा है पर रैसट हाउसां तों क्योंकि मुख मंत्री ने दलील दित्ती है कि असीं अपने खर्चे कढाउणे ने। हुण खर्चे की इस तरह घटाए जाणगे इस ते सियासी जिहड़ियां विरोधी धिरां ने वो हुण भावें चुटकी लै रहीआं हुण तंज कस रहीआं कि इश्तिहारबाजी दे उत्ते ते आम आदमी पार्टी ने ते सरकार ने करोड़ां दा खर्चा रोज़ दा कर लिया। एवरेज खर्चे कढ़ के अंकड़े दिते जाते हैं विरोधी सियासी पार्टियां वालों चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे ते चाहे कांग्रेस पार्टी होवे जां भाजपा होवे। पर दूजे पासे उन्होंने यह भी ख्याल रखना चाहिए सी कि जिहड़े रैसट हाउस सरकारी बनाए गए सी उन्होंने अपने चहेतियां नूं दिते गए। कई चहेते ने जिहड़े सरकारां दे विच हुंदे ने चाहे हुण आम आदमी पार्टी की भी गल चली है पता यह भी लग्या कि जिहड़े चंडीगढ़ मोहाली दे नेड़े तेड़े दे रैसट हाउस ने उत्थे अपने खास बंदियां नूं भी रखिया जाता है और अपने उत्थे काम काज नूं चलाउण दे लई भी उन्हां रैसट हाउसां नूं आराम घरां नूं वरतिया जा रहा है। सरकारी काम काज दे लई जे कोई मुलाजम चल के आउंदा है एडजस्टमेंट करनी पैंदी है उन्होंने रहण की सहूलत देनी है निवास स्थान की तो उस दे लई ये निवास स्थान बनाए गए ने आराम घर बनाए गए ने और उत्थे इन्हां दी कामां दी वरतों हो सकती है। पर मुख मंत्री दी हो सकता है मंशा ठीक होवे पर कई गल्लां दे उत्ते पहलू दे उत्ते ध्यान देण दी लोड़ है कि की हुण हरेक सरकारी काम नूं निजी कंपनियां करनगियां प्राइवेट कंपनियां करनगियां जां फिर सरकार भी अपने पद्धर दे उत्ते कोई उद्यम करेगी और उस दे तहत चलेगी चाहे वह केंद्र सरकार होवे चाहे सूबा सरकारां होण। ज़्यादातर जिहड़ा PPP पॉलिसी के तहत ही काम किए जाते हैं पब्लिक प्राइवेट
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ VK ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਉਹ 7 ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਨੂੜ, ਇੱਕ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧਵਾਂ ਬੇਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ VK ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੀ VK ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਐਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MD ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈयब ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 231 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ PPP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 231 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ PPP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।